أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سيدي ومولاي علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، भाइयों बहनों मौतों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. Sohbatan shukriya da karutu ta mubadaina ke mane a opportunity ba a majalis besh karam خصوصا président جماعت نو أنا شيخ أفنان إجازة نشاط مشروع كروتو. école maternelle أنا école primaire ni andar ma apprene ek basic vastu apprene mathématiques ni andar ma sikare c'est addition et soustraction. J'avais que on avait 1 plus 1. To après badé ne pas babo évidence ni ça d'appliquer sur 2. Ane nanda batsa 3 4 ans na chokai ban janta se jawab. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 4 moins 2, 2. To a logique mathématique, a évidence mathématique na l'idée, nan bonne matière, et que vastu après bouli zaitse, équation yadagma. J'avais professeur samajwa match, samjawa match, que par exemple 4 moins 2, 4 moins de quel corporé? Par exemple, 4 pommes t'améliorent. Allez, à 4 pommes, Mathieu t'as mis B pommes, t'as marqué 2 n'est A pomme. Donc, quelle la pomme bakiria? B. Donc, professeur A, exemple, a opté pour lui. But, ek vastu après l'acta bouli, c'est un normal et khuda. Après, M, samjhe, c'est que j'ai un B pomme, A po. Donc, 4 pommes n'a pas dit ma B pomme bakiria. Ben, Islam ni ta'alim ni pramane jare après B pomme après c'est de khuda 10 cas vadari appliqué c'est que 4 moins 2 égale 22 par exemple. To après après perception ni andama ta bouli c'est que khuda ayan c'est आज नो sujet है मेहमान नवाजी que Islam ali ahlul bayt alayhi salam après मेहमान नवाजी na barama sou sikhare c'est إني بلا بعوز بلن صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. तो केवल मतलब इसे कि जागे मेहमान आपका घरे आवे छे शायद आप एम समझदा हसे कि जागे मेहमान आवे छे तो आपको खाવાનું ઓછું થઈ જશે આપા dépense કારણ કે મહેમાન આવે તો બુશરીમાં જવું જોઈએ કોક સકાવા જવું જોઈએ ઇન્ફ્લેશન બહુ જ વધી ગયું છે તો આપણે શાયદ એમ સમજતા હશે કે આ બહુ જ આપણે dépense બહુ જ આપણે perte મારી જશો પણ ઇસ્લામ આપણને એમ નથી શીખવતા ઇસ્લામ આપણને શું શીખવે છે قال النبي صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول خدا صلى الله عليه وآله فرماوه إذا أراد الله بقوم خيرا أحدى إليهم هدية. جاري خدا एक कौम पर खैर चाहते हो से ना तो खुदा तेने हदियो आपे से पूछो हम आयो या रसूल अल्लाह आ हदियो सूचा तो रसूल जवाब में आपे से قال صلى الله عليه وآله الضيف आ खुदा तरफती आ हदियो सूचा मेहमान खुदा मेहमान एक हदियो तरीके मुखलावे से ينزل برزقه ويرتحل بذنوب أهل البيت. جاري مهمان آوه چه تو پته خود پوتانی رزق نیلین ساته آوه چه અને જ્યારે પાછે પાછું જાય છે તો બધે આ જે ઘરના રહેવાસી છે ને તેના ગુનાઓ માફ કરાવીને જાય છે જ્યારે અમે દોસ્તારોની સાથે débat અને discussion કરતા હોય તો
એક ફેરે મારો દોસ્ત કહેતો હતો કે આ શાદી બહુ જ રોંતાબલ ના કહેવાય, કારણ કે શાદી કરવું, પછી નવું ઘર લેવું, પછી બધે મeuble લેવા, પછી બધે dépense. તો આપણે એ જ પ્રમાણે આપણે ભૂલી જઈએ છે કે ખુદા અહીંયા છે. આપણે ભૂલી જઈએ છે કે જ્યારે આપણે શાદીની જિંદગી શરૂ કરે છે તો ખુદા વધારો કરી નાખે છે રિઝ્કમાં. અને કુરાનમાં આ એક ગારંટી છે, ઇન યકૂનુ ફુકરા યુગનિહુમુલ્લાહ મિન ફضله. તો એ જ પ્રમાણે જ્યારે મહેમાન ઘરે આવે છે તો મહેમાન ખુદ પોતાનું રિઝ્ક સાથે લઈને આવે છે. જ્યારે બગાજ આપણે ઉતારતા હોય મોટરમાંથી, તો આમાં બગાજ સ્પિરિચ્યુઅલ આપણે કહી શકીએ કે એના અંદરમાં પણ શામિલ છે કે રિઝ્ક સાથે આવે છે. એટલે ઘણા બધા ફાયદાઓ થાય છે દુનિયા અને આખિરતની અંદરમાં. ઘણા બધા બલાઓ દૂર થઈ જાય છે, ઘણા બધા સવાબ મળે છે, અને મોત પછી પણ આનું અસર છે. આપણા पहला इमाम अली इब्न अबी तालिब જ્યારે 7 દિવસ પસાર થઈ જતું હતું, એક દિવસ ઇમામ અલી અલૈહિ સલામ હોતા હતા. પૂછવામાં આવ્યું કે એ ઇમામ તું શા માટે હોય છે? તો ઇમામ કહે છે કે 7 દિવસ પસાર થઈ ગયું અને મારા ઘરે કોઈ પણ મહેમાન નથી આવ્યું. મને બીક લાગે છે કે ખુદા તરફથી કંઈ ગઝબ અથવા ખુદા તરફથી કંઈ છે કે શા માટે મહેમાન 7 દિવસ થઈ ગયા, une semaine થઈ ગયા, મહેમાન નથી આવ્યા. ઇમામ ફરમાવે છે, ما من مؤمن يحب الضيف إلا ويقوم من قبره ووجهه كالقمر ليلة البدر. ઇમામ આપણે આખિરતની અંદરમાં બયાન કરે છે કે આ ફાયદા શું છે મહેમાન નવાઝી કરવું. ઇમામ કહે છે કે કબ્રની પછી કયામતના દિવસે જ્યારે બધાને ઊભા કરવામાં આવશે તો કોઈ પણ મુઅમિન ન હોય કે જે મહેમાનને પસંદ કરતા હતા, જ્યારે તે લોકોને ઊભા કરવામાં આવશે તો તે લોકોનું ચહેરા એવી રીતના નૂરાની હશે જેવી રીતના પ્લેન લૂન નૂરાની હોય. કે માણસો કહેશે કે આ કોઈ ના હોઈ શકે સિવાય એક નબીયુન મુરસલ. આ કોઈ ના હોઈ શકે સિવાય એક નબી છે, કેવી રીતના આટલું બધું નૂરાની હોઈ શકે? તો પછી જવાબમાં તે લોકોને કહેવામાં આવશે કે આ કોઈ પણ નથી સિવાય એક મુઅમિન કે જે મહેમાનને પસંદ કરતો હતો અને મહેમાનને ખિદમત કરતા પસંદ કરતો હતો. યુક્રિમુ દૈફ, મહેમાનને ઇકરામ, મહેમાનને ઓદોરે કરવાનું તેને પસંદ હતું. ولا سبيل له إلا أن يدخل الجنة. અને તેનો રસ્તો બીજું કઈ નથી સિવાય કે પતે જન્નત તરફ જઈ રહ્યો છે. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. અહલુલ બેત અલૈહિસ સલામ બહેતરીન એક્ઝામ્પલ અહલુલ બેત આપણને આપે છે મહેમાન નવાજીની બાબતમાં. આજ બપોરના હું વશાશ કરતો હતો અને મને એક ચોપડી મળ્યું, તેની અંદરમાં હર ઇમામ ના બાબતમાં બયાન કરવામાં આવ્યું કે ઇમામ અલી અલૈહિ સલામ કેવી રીતના મહેમાન નવાઝ હતા, અને પછી ઇમામ હસન, ઇમામ હુસૈન, ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. આના અમુક એનેક્ડોટ્સ હું તમને બયાન કરીશ ઇન્શાઅલ્લાહ. आपका इमाम मोहम्मद तकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. एक દિવસ અડધી રાતની અંદરમાં એક મહેમાન તેના પાસે આવે છે. તો ઇમામ કહે છે આવી જાઓ, તમે મહેમાન છો. અડધી રાત હતું. ઇમામ તેને પૂછે છે, એ શખ્સ શું તું ખાધો છે? શું તને ખાવાનું કંઈ તૈયાર કરી નાખે? તો આ માણસ કહે છે કે ઇમામ એકદમનો હું ભૂખ્યો છું, પણ અડધી રાત છે, હું શું તમને હેરાન કરીશ? કઈ વાંધો ના, હું ભૂખે સુઈ જઈશ. આ માણસ જરાક ડિપ્લોમાટ હતો, કહી દેશે કે હું બહુ જ ભૂખ્યો છું પણ તમે જાજી ના કરજો, હું સુઈ જઈશ.
તો ઇમામ કહે છે ના, હમારા ઘરે અહલુલ બૈતના ઘરે કોઈ પણ મહેમાન પોસિબલ નથી કે મહેમાન આવે અને ભૂખ્યા સૂઈ જાય. તો ઇમામ તેના ખાદિમને ઉઠાવે છે અને ઇમામ ખાદિમની સાથે ખાવાનું તૈયાર કરે છે. ખાદિમ કહે છે કે એ ઇમામ, તમે વ્યાજી ના કરો, હું શેરી કરી નાખું છું. તો ઇમામ કહે છે ના, મને પણ તમન્ના છે કે હું આ તૈયારીમાં શામિલ થઉં, જેથી કરીને મને પણ સવાબ મળે. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. તો આ માણસ જોઈને તેને આંખમાં આંસુ આવી ગયા કે એ ઇમામ, આટલું તમે મહેમાન નવાઝ કરનાર, મહેમાન નવાઝી કરનાર, અને શા માટે માણસો તમને એન્જોય કરે છે? એવી રીતના આપણે 11મા ઇમામ હસન અલ અસ્કરી સલવાતુલ્લાહ વસલામુહુ અલૈહ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. એક દિવસ એક અસહાબ તેના પાસે આવે છે અને ઇમામ બહુ જ સ્ટ્રેસે હતા, બહુ જરાક વ્યાધિમાં હતા. આ અસહાબ તેને પૂછે છે, એ ઇમામ, કંઈક પ્રોબ્લેમ છે? શા માટે તમે આટલું બધું વ્યાધિ કરો છો? તો ઇમામ હસન અલ અસ્કરી કહે છે કે આજે અમારા ઘરે મહેમાન આવવાના છે અને હું વ્યાધિ કરું છું, કારણ કે ઘરે કાંઈ નથી, પૈસા પણ નથી, કાંઈ નથી મહેમાનને ખિદમત કરવા માટે. તો આ સાહેબ સામીને કહે છે કે હે ઇમામ, બસ તમે બોલી લીધા, બસ હવે આ જે પણ ડિપોઝ હશે ને મહેમાનનું મારા તરફથી. તો ઇમામ તેના સામે નજર કરે છે અને કહે છે ના, હમો અહલુલ બૈત નથી ચાહતા કે હમારા મહેમાન બીજા લોકોના શારજમાં હોય, બલકે અમે ચાહે છે કે અમે ખુદ પોતે આ ડિપોઝને શારજમાં લઈએ. તો ઇમામ તેને કહે છે, કારણ કે આ સાહેબ કહે છે એ ઇમામ, મને કંઈક બતાવો કે હું તમને કંઈક મદદ કરી શકું. તો ઇમામ કહે છે કે બસ આ ઉઠવાનું છે ને યમની છે, જા તું દુકાનમાં વેચાવ અને આનાથી પૈસા જે તને મળશે ને આપણે આ મહેમાનની માટે બંદોબસ્ત કરી દેશું. તો આ અસહાબ બહુ જ ગભરાઈ જાય છે અને કહે છે કે એ ઇમામ, ઠંડી બહુ જ વધી ગઈ છે, ઉઠવાનું તમારા પાસે એક ને એક હોય, તમે આ વેચી નાખશો તો કેમ તમે કરશો? તો ઇમામ કહે છે કે તું વ્યાધિ ના કર, જે ખુદા મને આ ઓઢવાનું આપ્યો છે ને એ જ ખુદા મને પાછું આપી શકે છે, અને જે હું ખુશી અહેસાસ કરીશ ખાવાનું આપવામાં, આ કપડું વાપરીને મને ખુશી એટલું અહેસાસ ન થાય. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. આટલું બધું કરમ અહલુલ બૈત તરફથી, કાંઈ પણ નતું તોય આપતા હતા. હવે આપણે વિચાર કરીએ કે અગર જે પણ ફોર એક્ઝામ્પલ નજફની અંદરમાં જાય અને ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામની મહેમાન બને, શું તમને લાગે છે કે ઇમામ અલી તેને ખાલી હાથે પાછું વાપસ કરી નાખશે? જે પણ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પાસે કરબલાની અંદરમાં આવે, તમને લાગે છે કે ઇમામ તેને ખાલી હાથે વાપસ કરી નાખશે? પોસિબલ જ નથી. જેવી રીતના આપણે દુઆ કોમેન્ટમાં પડે છે, મા હાકદા દન્નુ બિક, કે એ ખુદા આ પોસિબલ વાત જ નથી. એવી રીતના જ અહલુલ બૈત પોસિબલ જ નથી કે તે લોકો ખાલી હાથે આપણે પાછું વાપસ કરે. તો મહેમાન નવાઝી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે કુરાનની અંદરમાં પણ આના બારામાં બયાન કરવામાં આવ્યું છે. નબી ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામની વાક્યો છે કે જ્યારે મલાઈકાઓ આવે છે ઇન્સાનની શક્લની અંદરમાં, સૂરત અઝ-ઝારિયાતની અંદરમાં લખેલું છે, તો નબી ઇબ્રાહીમ જાણતા નથી કોણ છે, પણ બહુ ડિસ્ક્રેટમાં ખાવાનું લઈ આવે છે અને એમાં પ્રેસિઝ છે કે વો ગ્રા લઈ આવે છે, એટલે સરખું ખાવાનું લઈ આવે છે. પછી આ મલાઈકા કહે છે કે ના, અમે નહીં ખાઈ, કારણ કે અમે મલાઈકા છે. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા
મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. તો એ જ પ્રમાણે અહલુલ બેત આપણને અદબ શીખવે છે, બન મેનિયર શીખવે છે કે કેવી રીતના મહેમાનની સાથે કોમ્પોક્ટ થવું. અને અમુક ડિટેલ ઉપર અહલુલ બેત અલૈહિસ્સલામ આપણને આસિસ્ટ કરે છે. આપણા સચ્ચા ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલામ અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. ફરમાવે છે કે જ્યારે પણ રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વઆલે મહેમાનની વચ્ચે એટલે માણસોની વચ્ચે ખાતા હતા તો રસૂલ ખુદા સૌથી પહેલા શરૂ કરતા હતા અને રસૂલ ખુદા સૌથી છેલ્લે ખતમ કરતા હતા. તમે શાયદ જોયા હશો કે જ્યારે સાથે જમતા હોય તો અમુક જણા બહુ જ આસ્તે ખાતા હોય, બધે ખાઈ લીધા હોય અને આ શખ્સ અજન ખાતો હોય તો બધી તેના સામે નજર કરે અને આ જરાક જેને થઈ જાય અને બધે પણ જલ્દી ખાવાનું શરૂ કરે. તો આના લીધે અહલુલ બેત અને અદબની અંદરમાં આપણને શીખવવામાં આવે છે કે જ્યારે તમે કોઈને પણ આ રીતે કરો તો તમે સૌથી પહેલે તમે શરૂ કરો અને જ્યાં સુધી બધે જમી ના લીધા હોય તમે ખતમ ના કરો, આસ્તે આસ્તે તમે જમો જેથી કરીને બધે આલેજ રીતના ખાઈ શકે. અને ઘણા બધા વસ્તુ બયાન કરવામાં આવ્યું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ મહિના સુધી તમે એકોમ્પાની કરો મહેમાનોને. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈ દિવસ મહેમાનોને તમે કામ ના કરાવો. અમારા જેવા જ્યારે કોઈના ઘરે જમવા જાય તો સરખી રીતના અમે જમી જઈએ, સરખી રીતના ખીઓદા વાપરી જાય અને સરખી રીતના આરામ કરે. તો શાયદ અમુક જોઈને કહે છે કે જો તો આ બધી સુભાષ કંઈક મદદ નથી કરતા, ઓફિસ આપણે અહીંયા ગઈ છે, દાસીએ પણ ના હોય, બહુ મહેનત કરે છે, લાભ બેસાઈને પણ નથી કરે. તો ના, અહલુલ બેત અલૈહિસ્સલામ આપણને આ શીખાયેલા છે કે તમે તમારા મહેમાનોને કોઈ પણ કામ ના કરો. આપણા સચ્ચા ઇમામ જાફર સાદિક સલાવતુલ્લાહ વસલામુહુ અલૈહિ અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. તેની ઘરે એક દિવસ એક મહેમાન હતો. તો આ મહેમાનને કંઈક ખપતું હતું તો ખુદ પોતે ઊભો થઈ છે આ મહેમાન અને આ વસ્તુને લેવા જાય છે. તો ઇમામ તેના સામે નજર કરે છે અને કહે છે કે ના, તું બેઠી જા, તું મહેમાન છો, હું તારા માટે લઈ આવું છું. અને પછી ઇમામ બયાન કરે છે કે રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વઆલિહિ અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستخدم الضيف. رسول خدا منعی کہا છે કે મહેમાનોને તમે કામ કરો, ન પાણી લેવા જાઓ, ન દેવાસે કરવું, ને જે પણ કામ હોય. તો આ છે અદબ. અહલુલ બેત આપણને શીખાવે છે. અમુક આ ડિટેલ ઉપર અહલુલ બેત આસિસ્ટ કરે છે કે તમે આ ડિટેલને ભૂલી ના જાઓ. આ ડિટેલ important છે. હર ઇમામ મહેમાન નવાજીની અંદરમાં એક્ઝામ્પલ આપણને બતાવ્યા છે અને તે લોકો સૌથી પહેલા હતા આ ડોમેનની અંદરમાં. ઘણી ફેરે ક્લાસની અંદરમાં પ્રોફેસર ઓરિજિનેટર વાપરતો રસ્તાનો કંઈ પ્રોબ્લેમ થઈ જાય તો પ્રોફેસરની અંદરમાં કોઈ પણ ધોવે છે, કોઈ પણ હોશિયાર છે ઇન્ફોર્મેટિકની અંદરમાં, તો તમે એ ટાઈમે તમે જોજો કે બધે ક્લાસવાળા બધે એક જણા તરફ નજર કરશે કે આ બહુ જ હોશિયાર છે. એવી રીતના જ જ્યારે પણ એ જમાનાની અંદરમાં કહેવામાં આવતું હતું કે સૌથી વધારે મહેમાન નવાજીની અંદરમાં કોણ વધારે આગળ છે તો બધે અહલુલ બેત અલૈહિસ્સલામ તરફ નજર કરતા હતા કે આ લોકો સિવાય બીજું કોઈ નથી. એવી રીતના એક ફેર ડિસ્કશન થતું હતું કે સૌથી વધારે મહેમાન નવાજી કોણ છે, સૌથી વધારે મહેમાન નવાજીની અંદરમાં કોણ આગળ છે.
તો જાબિર ઇબ્ન અબ્દુલ્લાહ અલ-અંસારી કહે છે કે ઇમામ હુસૈન સૌથી વધારે મહેમાન નવાઝ છે, બીજું કોઈ ના હોઈ શકે. પછી જાબિર ઇબ્ન અબ્દુલ્લાહ ડિસ્ક્રિપ્શન આપે છે કે માણસો જ્યારે તેના ઘરે આવતા હતા ને, ઇમામ એવી રીતના ખિદમત કરતા હતા કે લોકો ભૂલી જતા હતા કે મારા ફામી દૂર છે. લોકો સમજતા હતા કે આ ફામી જ છે, અહીંયા આમાં ઘરે જ છે. અરબીની અંદરમાં bienvenue એટલે ahlan wa sahlan. ahlan નો મતલબ થાય છે ફામી, એટલે તમે ફામીમાં છો, તમે વ્યાધિ ના કરો, ભલે તમે દુઃખ થયા છો, તમે ફામીની અંદરમાં છો. તો એ રીતના જ માણસો ભૂલી જતા હતા કે તે લોકોની ફામી દુઃખ છે. અને જ્યારે પણ તે લોકો પાસે કોઈ પણ ડેથ હોય તો ઇમામ ભરી નાખતા હતા. કારણ કે આપણે બધે વોયાજમાં જઈ લીધા છે, ઘણી ફેરે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ થઈ શકે, કાક તબલોકી થઈ જાય, પૈસા ખલાસ થઈ જાય. તો ઇમામ મદદ કરતા હતા, કારણ કે સારી સુવો કે વોયાજના અંદરમાં પૈસાના પ્રોબ્લેમ થાય. અને પછી ઇમામ જ્યારે પણ તે લોકો પાસે મોજુર નહોતું ને, જ્યારે પણ જે મહેમાન ચાલીને જતા હતા ને, તો ઇમામ મોજુર પણ આપતા હતા, શોવાલ અથવા શામોય પણ આપતા હતા. તો જેના પાસે 2-3 મોટર હોય અને મહેમાન આવે તો તમે એઝિતે ના થજો. અને ઘણી ફેરે ઘણા બહુ જ જેમને તેમ ચાલતા હોય. મને યાદ છે કે એક લોકેશન મોટર અમે લેવા હતા, તો પાડોશી અમને કહે છે કે મને જરાક ટેસ્ટી કરવું છે. તો અમે કહે છે હા ટેસ્ટી કર. સાથે ચાલ્યો એ મારો ચાલ્યો, માર ખુશો જશે. તો હું શાયદ અગર જો જેવી રીતના ચાલતા હોય તો શાયદ આ એક્સેપ્શન હોઈ શકે. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. ઇમામ તે લોકોને મોજુર પણ આપતા હતા. જ્યારે પણ જે પણ બીમાર હતા, ઇમામ દવા અને એક્સેટ્રા પણ આપતા હતા. અને જ્યારે તે લોકો પાછું ચાલ્યા જતા હતા ને, વિદાયની ટાણે ઇમામ હુસૈન તે લોકોની સામે આવતા હતા અને કહેતા હતા કે માફ કરજો, ખિદમતમાં બહુ જ ઓછું છું. અલ્લાહુ અકબર. આટલું બધી ખિદમત તે છતાં ઇમામ કહેતા હતા માફ કરજો, બહુ જ ઓછું ખિદમત. આ ઇમામ અબા અબ્દુલ્લાહ અલ-હુસૈન એકલા બધા મહેમાન નવાઝની અંદરમાં હાજર. પણ કરબલાની અંદરમાં જ્યારે હુર બિન યઝીદ અર-રિયાહી કે જે દુશ્મનોમાંથી સૌથી મોટો દુશ્મનોમાંથી મોટો કમાતો આવે છે, અને તૌબાની સાથે આવે છે, વપોચરની સાથે આવે છે, રગરેની સાથે આવે છે, માથું નીચે કરીને આવે છે, મહેમાન તરીકે આવે છે. તો ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલામ કહે છે એ હું અમે અહલુલ બેત મહેમાન નવાઝની અંદરમાં બહુ જ આગળ છે, પણ આજે મારા પાસે પાણી પણ નથી તને આપવા માટે. એ હું મને માફ કર. સલ્લલ્લાહુ અલૈકા યા અબા અબ્દુલ્લાહ. ઇમામ તમારા અખલાકો, ઇમામ કુંતા રબીઅલ અયતામ, તમે યતીમોના બાપ હતા. ઇમામ જે પણ તકલીફની અંદરમાં હતા, તમે મદદ કરતા હતા.
والآجت لكوت ماري سميت الوارون ليني أيوات إمام لقد عجبت من صبرك ملائكة السماوات إمام ملائكة وفنت مع صبرتي تعجب كريرة يا متى السلام عليك يا أبا عبد الله أيهو تعتفتي زينب بن السلام عمي قيا أنا زينب تموني ما أفكرينيكا كان كتمي ما نساتي عمي قيا والأمك سمي بتي تمي بديني قتل كرواما وسين أنا بدي أصحابه شهيد تيقيا کوئی باقی نتھی سوائے ابا عبد الله أنا بيبي زينب دل زينبي أنا وبرتي جاي وهيتا يا أبا عبد الله صلى عليك مليك السماء والشم جالس على صدر الحسين زينب جاي وهيتا أنشم تاويتاتي وبم بصوتي إنا لله وإنا